जय जगन्नाथ पिलाने तुमने मो यूट्यूब चैनल बुक क्लासेस को स्वागत। आज गोटे पिला देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम यूनिट 4 परिच्छेद 4 जैसे मोर अच्छे कौन पे भारतीय ज्ञान प्रणाली में विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या कौन से विषय जाना इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आईकेएस। इंडियन साइंस भारतीय ज्ञान प्रणाली में विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो देखिए पिला भारतर विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार एक समृद्ध विविध ऐतिह्य रही है हजार हजार वर्ष धरी व्याप्त जो ज्योतिर्विज्ञान गणित धातु विज्ञान औषध स्थापत्य और आहरी अनेक क्षेत्र में अवदान रही भारतर वैज्ञानिक और वैश्विक ऐतिह्यर केतक प्रमुख विशेषत्व उल्लेख कर। तो आम एटर कौन देखिए ना भारतर वैज्ञानिक और वैश्विक केतोटी ऐतिह्यर प्रमुख विशेषत्व। तो केतोटी विशेषत्व आम देखा तो डेनगर चलो पे स्टार्ट करवा। तो प्रथम आसला पे कौन प्राचीन गणित और ज्योतिर्विज्ञान। प्रथम आसला कौन प्राचीन गणित और ज्योतिर्विज्ञान। शून्य और दशमिक संख्या प्रणाली धारणा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ द्वारा विकसित होता है। तो आम शून्य और जब आम दशमिक संख्या देखा से कौन पे से संख्या प्रणाली से गोटे धारणा जैक प्राचीन भारतीय गणित मान द्वारा ही मान कौन विकसित होता आम कह कि पृथ्वी मान कौन विश्व गणित को गोटे आम अवदान गोटे माने गोटे गिफ्ट आम कहीपर गणित भारतीय गणित से सेंड कर प्रसिद्ध गणित ब्रह्मगुप्त को शून्य और ऋणात्मक संख्यार नियम गुड़ विधिवत भाव कर श्रेय दि जाए। तो शून्य क्या कहुए ना ब्रह्मगुप्त को शून्यर नियम गुड़िकर विधिवत करने श्रेय दि जाए और ऋणात्मक संख्यार नियम गुड़िकर विधिवत भाव कर श्रेय आम क्या कह ब्रह्मगुप्त को। आर्यभट्ट भारत सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिर्विज्ञानी मान मध्य जड़े। तो आर्यभट्ट जड़े सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिर्विज्ञानी मान से गोटे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्विज्ञान और भारतीय ज्योतिर्विज्ञान रे सौरमंडल सौर केन्द्रिक मॉडल उपर कार्य पाईर गणना और पृथ्वीर घूर्णन संबंधी सिद्धांत से जनाशुना। तो आम आर्यभट्ट कौन पर जनाशुना तो आर्यभट्ट कौन पर जनाशुना मत समस्ते जानी पिला माने और एत कहवाक पड़ो ना। सौरमंडल जो सौर केन्द्रिक मॉडल रही कार्य पाईर गणना और पृथ्वीर जो घूर्णन समय रही है तार सिद्धांत ये बहुत जनाशुना। आर्यभट्ट ग्रंथ आर्यभट्ट अधिक ज्योतिर्विज्ञान गाणितिक अध्ययन मूलदुआ पकाई। तो जो आर्यभट्ट ग्रंथ थी आर्यभट्ट थी से द्वारा अधिक ज्योतिर्विज्ञान और गाणितिक अध्ययन मूलदुआ पकाई। भास्कर 1 प्रथम त्रिकोणमिति गुरुत्वपूर्ण योगदान देते जिते भास्कर 2 बीजगणित और काल्कुलस अग्रगति करते विशेषकर न्यूटन और लिबनन पूर्व जहाँपर डिफरेंशियल काल्कुलस भाव जनाशुना ता आविष्कार से करते। तो भास्कर 1 और भास्कर 2 बहुत किसी अवदान रही आम भारतीय गणित प्रति। तो जहाँकि प्रथम भास्कर कौन करते ना से त्रिकोणमिति पर देता द्वितीय भास्कर से बीजगणित और काल्कुलस से अग्रगति करते। तार आसला धातव विज्ञान धातु विज्ञान आम जहाँ कहूँ भारतर धातु विज्ञान विशेषज्ञ दीर्घ इतिहास रही। दिल्लीर लौह स्तंभ जो आम कह प्राय 400 ख्रीष्टाब्द रही प्राचीन भारतीय लौह कार्य एक प्रसिद्ध उदाहरण। तो भारतीय लौह कार्य सब प्रसिद्ध उदाहरण होमर दिल्लीर लौह स्तंभ जहाँ धातु विज्ञान उन्नत ज्ञान प्रदर्शन करे। तो धातु विज्ञान गोटे उन्नत ज्ञान कह गले आम क्या देखिए ना जो आम दिल्लीर गोटे लौह स्तंभ रही ये स्तंभ एक सहस्राब्दी अधिक समय धरी क्षय कर जहाँ प्राचीन भारतीय धातु विज्ञानी मान दक्षता प्रदर्शित करे। तो से गोटे सहस्र मान कौन शह वर्ष से रही जमती सेमती जहाँकि आम जानवे प्राचीन काल केमती आम धातु विज्ञानी मैंने रही। भारत यार उच्च गुणवत्ता विशिष्ट इस्पात विशेषकर व्हिटच इस्पात प्रसिद्ध था जहाँ विश्वव्यापी अत्यंत मूल्यवान था। तो विश्व चारिटे बहुत व्यापक अत्यंत मूल्यवान था जो धातु से भारत तार उच्च गुणवत्ता जो से प्रसिद्ध थी भारत आमर जो व्हिटच इस्पात जैक विश्वव्यापी से बहुत मूल्यवान था विशेषकर शक्तिशाली खंडा और अन्य अस्त्र से निर्माण व्यवहार होता। व्हिटच इस्पात तैयारी कर कला दक्षिण भारत में बहुल विकसित होता। दक्षिण भारत में बहुत विकसित होता आम जो अस्त्रशस्त्र निर्माण व्हिटच इस्पात। तापर देखिए पे मैंने कौन औषध और अस्त्रोपचार आम जो ऑपरेशन मैंने कहे जो मेडिसिन औषध आम कहे आयुर्वेद भारत निजस्व प्राचीन चिकित्सा पद्धति। तो आयुर्वेद आम भारत निजस्व प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था से काठू चोराइने आम निजर ही आम से सामग्रिक आरोग्य और प्राकृतिक जड़ीबूटी और अभ्यास व्यवहार उपर से गुरुत्व देता है। तो यहाँ सामग्रिक आरोग्य और प्राकृतिक जड़ीबूटी और अभ्यास व्यवहार उपर गुरुत्व देता है।
ଚରକ ସଂହିତା ଏବଂ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ପରି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କୌଶଳ ସମେତ ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଜ୍ଞାନର ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଚରକ ସଂହିତା ଦେଖିବା ବା ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ଦେଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସହିତ ମାନେ କୌଶଳ ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଛିଟା ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ପିତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କ ମତ୍ୟାବନ୍ଧୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ଓ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ। ତ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ପିତା ବା ଅପରେସନର ଫାଦର କାହାକୁ କହିବା ଆମେ? ସୁଶ୍ରୁତ। ସେ କି ଯିଏକି ମତ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅପଚାର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ଓ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ। କାହାକୁ ନା? ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଗୁଜରାଟର ଷ୍ଟେପୱେଲର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚମତ୍କାର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତ ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଗୁଜରାଟର ଷ୍ଟେପୱେଲ, ସେ ତା'ର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଷ୍ଟେପୱେଲ କେବଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, ବରଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେଟା କେବଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କେନାଲ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଷ୍ଟେପୱେଲ ସମେତ ଉନ୍ନତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ କେନାଲ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଷ୍ଟେପୱେଲ ସମେତ ଉନ୍ନତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଲୁହା ଝୁଲନ୍ତା ସେତୁ, ଯେପରିକି ଋଷିକେଶର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲାରେ ଥିବା ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ଲୁହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ସେଇଟା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ ଲୁହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାର ଆସିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀ। ବେଦ ଏବଂ ଉପନିଷଦ ପରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଏବଂ ଔଷଧ ସମେତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ବେଦ ଏବଂ ଉପନିଷଦ ପରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଏବଂ ଔଷଧ ସମେତ ସେଇଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗଣିତ, ବୀଜଗଣିତ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଗାଣିତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତ ଯେଉଁ 628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣିତ ବା ବୀଜଗଣିତ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ସେଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା ଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଗାଣିତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତାହା ଦେଖିବା ମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧୁନିକ ଅବଦାନ କ'ଣ ଅଛି? ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର 1983 ମସିହାରେ ସିଭି ରମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଲୋକର ବିଚଳନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଆଲୋକର ବିଚଳନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମର କାହାକୁ? ଆମର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସିଭି ରମଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଭାରତର ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜନକ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୋମିଜି ଭାଭା ଭାରତର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଦେଖିବା ବୋଲେ ଆମର ଯେଉଁ ହୋମିଜି ଭାଭା ବା ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାଭା, ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଭାରତର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପିତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସାରାଭାଇ ଇସ୍ରୋ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ସୃଷ୍ଟି ବା ସାରାଭାଇ, ଯିଏକି ଆମର ଇସ୍ରୋର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ 1975 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ SN ବୋସ୍ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସହ ମିଶି ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଡେନସେଟ୍ ନାମକ ପଦାର୍ଥର ଏକ ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ବୋସନ କଣିକାର ନାମ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ବୋସନ କଣିକା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ NS ବୋସ୍ ଏବଂ ସେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ମିଶି ଗୋଟେ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଡେନସେଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥର ଗୋଟେ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଏଟା ଆସିଲା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇସ୍ରୋ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ବିଶେଷ କରି ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ ମିଶନରେ। ତ ଉପଗ୍ରହକୁ କେମିତି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ସେହି ମିଶନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ବା ଇସ୍ରୋ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 2013 ମଙ୍ଗଳଯାନ ବା ମାର୍ସ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ, ଯାହା ଭାରତକୁ ମଙ୍ଗଳର କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ ଦେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନ ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ। ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ବିକଶିତ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ବୟନଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମସଲିନ୍ ସମେତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବାର ଜ୍ଞାନ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବୟନଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମସ୍କିନ୍ ସମେତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ଆମର ହଜାର ହଜାର ସେଇଟା ପୁରୁଣା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବୟନଶିଳ୍ପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ
ରପ୍ତାନିକାରୀ ଥିଲା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ସେ ତା'ର ରପ୍ତାନିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବହୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ। ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଅବଦାନ ଉଭୟ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ। ଆଜି ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦିଗକୁ ରୂପ ଦେଇଛେ। ଶୂନ୍ୟ ପରେ ଗାଣିତୀୟ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛେ। ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଐତିହ୍ୟ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।